Hello children and hello everyone. Welcome to Jathika Pasala English program. So it's a bit happy day for me because I am between two male teachers. Good morning Mahesh sir. Good morning. And good morning Kapila sir. Good morning, sir. So today two teachers, actually three teachers including me. So we are going to help you in order to tackle what? Other තුන්දෙනෙක් ගුරුවරු තුන්දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරන්න යනවා මොනවද කියලා අපි පොඩ්ඩක් කපිල සර්ගෙන් අහමු. මට හිටපු ගාම කපිල සර්ුයි මහේෂ්වරු පැටලෙනවා. මේ ඉන්නේ කපිල සර්. කපිල සර් දැන් පැටලෙන්නේ නැහැ. මොනවද අද අපිට කියලා දෙන්නේ? අපි අද කතා කරන්න යන්නේ සර් test 9 revision කොටසක්. ඒ කියන්නේ that's going to be a new experience to the students. We will discuss the past paper questions and model questions related to test 9. I think අපි දැන් යමු අපේ පාඩමට. Sir දන්නවා ඇති test 9. So you get test 9 in the second paper. මම කෙලිම මහේෂ් සර්ගෙන් අහුවොත් test 9 ලකුණු කීයක් ඔයගලන්ට ලැබෙනවද කියලා. මහේෂ් සර් කියයි. දුවේ පුතේ test 9 වලට අපිට we are given 5 marks. අපිට ලකුණු 5ක් ගන්න පුළුවන් ටෙස්ට් 9 වලට ආන්සර්ස් සැපීමෙන්. ඉතින් අපේ දුවා දරුවෝ දන්නවා කොහොමද ටෙස්ට් 9 වලට ලකුණු 5 ගන්න කියලා. අද කපිල සර් තවත් ලේසි ක්‍රම කිහිපයක් කියලා දෙවි කොහොමද මේ 5 marks achieve කරගන්න කියලා. Yes. I want you to look at the screen first of all. මේ screen එකේ ඔයගොල්ලන්ට මම දාලා තියෙන්නේ let's revise and you can see a pencil and a lot of tools, actually 2 tools there. මේ කියන්නේ this is more into grammar and vocabulary. මේ කොටස ඇත්තටම අපි හොඳට කල්පනා කරලා ලිව්වොත් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කල්පනාව ටිකක් අඩු වෙලා ලිව්වොත් ලකුණු ගන්න බැරි වෙයි. අපි එහෙනම් දැන් යමු කෙලින්ම පාඩමට. මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නම් කොහොමද මේ test 9 එකේ අපි ලකුණු ගන්න කියලා. Here if you can see I have given you a list of words. All of them are verbs. මේ තියෙන්නේ tense ඔක්කොම ක්‍රියාපද. ඒ ක්‍රියාපද nouns වලට හරවන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඇත්තටම ජාතික පාසල මේ වැඩසටහන තුලින් අපි ඔයාලට nouns verbs මේවා හදන හැටි කියලා දුන්නා. දැන් අද කරන්නේ මේ revision කොටසක්. ඉතින් පුතේ some verbs form their nouns with suffixes ion and ation. So that's the first slide. I mean, you have 6 words there. I'm going to read them one by one. I'm going to discuss them one by one. ඇත්තටම ඔබට කතා කරන්න ඕන වුණාම මේ එක වචනෙන් noun එක විතරක් අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. ඔබ අනිවාර්යෙන් මේකේ adjective එක, adverb එක ඉගෙන ගන්න ඕන. අපි බලමු මහේෂ් සර් කියන්න prevent කියන වචනේ මොකක්ද අපේ noun එක? prevention. ඒ වගේ distribution, negotiate, negotiation, presentation, implement, implementation, activate, activation. දැන් බලමු අපි සමහර වචන වලට ඇත්තටම එකතු කරලා තියෙන්නේ ion විතරයි. අනිත් කොටස මොකද්ද ටෙරන්ස් මම මේකේ දීලා තියෙන්නේ? prefixes, suffixes, affixes නේ? affixes. දැන් ඔය තමා කතා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් question number 9 එකේ කපිල සර් මේ prefixes වැඩිපුර සාකච්ඡා වෙලා තියෙනවද? prefixes, suffixes. prefixes නෙමෙයි. අපිට we just can't leave prefixes behind. You know, prefixes this lesson is also very important, but the most important part when it comes to test 9, the most important part is suffixes. මේ suffixes වලින් තමයි අපි ඇත්තටම word class එක වෙනස් කරන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපිම කතා කරා test 9 එකේ word classes කියලා. දැන් අද කතා කරන්නේ ඒකට මේ අලුත් approach එකක්. ඒක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් prevent is a verb. prevent කියලා කියන්නේ වළක්වනවා. prevention වැළැක්වීම. Right? Distribute බෙදා හරිනවා. distribution බෙදා හැරීම. negotiate සාකච්ඡා කරනවා. negotiation සාකච්ඡාව. present දැන් මෙතන හරි වෙනස් නේද මහේෂ්? present සහ present. present. teacher අහනවා උදේම ඉස්කෝලේ when she marks your
the daily register of attendance. එතකොට ළමයි මොකද කියන්නේ? present teacher, absent teacher. එතන කියන්නේ අපි present. But here this is used as the same word is used as a verb. When it is used as a verb, ඔයගොල්ලෝ ඒක pronounce කරන්නේ කොහොමද? present. And the noun is presentation. Presentation. Implement, implementation, activate, activation. අපි බලමු තවත්. Let's look at some more examples. Right. This time it's different. The sound is almost the same. It's quite similar. Decide, decision. හැබැයි මහේෂ දැන් මම එකතු කරලා තියෙන්නේ TION, ION එහෙම නැතිනම් TION වගේ මේ suffix එකක් දාගට නැතිනම් වෙන කොටසක්ද? ඒ වගේම කොටසක්. හැබැයි letter එක විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. letter එක විතරක් වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මේ බොහොමයක් වචන පුතාලා බැලුවොත් T වලින් නෙමෙයි අවසන් වෙන්නේ. බලමු අපි මේ words ටික ඔක්කොම. Decide, discuss, conclude, invade, revise, supervise and divide. දැන් ටෙරන්ස් ඒ වගේ තියෙන ෂන් කියන සවුන්ඩ් එකම තමයි. noun එක හදනවා. decide තීරණය කරනවා. එහෙනම් ටෙරන්ස් අපි decision කියලා ගත්තාම මොකද වෙන්නේ? ඒකේ noun එක හැදුනා තීරණය, right? discuss සාකච්ඡා කරනවා, discussion සාකච්ඡාව. conclude නිගමනය කරනවා, conclusion නිගමනය. invade ආක්‍රමණය කරනවා, invasion ආක්‍රමණය. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට දැන් පේනවා මේ ලිස්ට් එකේම අපි වචන මේ දීලා තියෙනවා වෙනස් වෙන ආකාරය. මේ words තමයි ඔයගොල්ලෝගේ test 9 එකේ හිස් තැන් පුරවන්න. එහෙම නැත්නම් you are sometimes expected to fill in the blanks, sometimes you have to underline the word. You are given the options. Here we have another set of words. මෙතන බලමු තව වචන එක ලයිස්තුවක්. prepare, 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 preparation, consider, consideration, admire, admiration, starve, starvation. මෙතන මම අහනවා ඔන්න බලමු පුතේ අපි කතා කරලා මෙතන ඕගොල්ලෝගෙන් මම අහනවා ION එකතු වෙලාද ATION එකතු වෙලාද නැත්නම් මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? If you can look at the heading there, the topic there, you can see very clearly that is ATION. ATION. ඉතින් මෙතන T වලින් අවසන් වෙන්නෙත් නැහැ. නමුත් අපිට පුළුවන් prepare පිළියෙල කරනවා, preparation පිළියෙල කිරීම කියලා හදාගන්න. දැන් මේ words ඇයි මම කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක? ඊළඟ අපි කතා කරන්න යන sentences වල past question papers, model questions වල අපිට වැදගත් වෙන කොටස් ටික තමයි මේ මම කතා කරමින් එන්නේ. ඒ කියන්නේ නොකියා කපිල සර් ඉගෙනුවේ තියරි කොටසක්. තියරි කොටසක් ඉගෙනුවේ suffixes කියන තියරි කොටසක් ඉගෙනුවා. ඔව් සර්. ඕකේ අපි යමු ඊළඟට. Right. Now I want you all to look at this sentence very closely. The level of intelligence can have an effect on making. අන්න ඕගොල්ලන්ට අපි දැන් මොහොතකට කලින් කතා කරපු මේ වචනේ තියෙනවා. මේ පොඩි වෙලාවකට කලින් කතා කරපු වර්ඩ් එක මෙතන තියෙනවා. ඒ තමයි decide. decide කොහොමද decide කියන වචනේ අපි හදාගන්නේ? decide, decision, decisive and decisively. Decisively. Decide is a verb. Decision is a noun. අපි කලින් කතා නොකරට දැන් decisive තීරණාත්මක, decisively තීරණාත්මක ලෙස මෙතන දරුවනේ the level of intelligence can have an effect on බුද්ධි මට්ටම බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් මොනව සම්බන්ධයෙන්ද? බුද්ධි මට්ටම බලපෑමක් ඇති කරනවා මොනව සම්බන්ධයෙන්ද? තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. තීරණ ගැනීම කියනකොට මේ noun එක භාවිතා කරනවා අපි නාම විශේෂණයේ විදිහට decision making. තීරණ ගැනීම. It's a process, dear children. Right? Decision making. ඉතින් තීරණ ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපි මෙතන ගන්න වෙන්නේ decision. Next one. Look at this second sentence. දෙවෙනි එක බලමු අපි. ඒකේ තියෙන්නේ his speech is of his opinion. His speech is of opinion. මෙතන ඇත්තටම අපි කතා කරපු word එකක් තියෙනවා. represent, representing, representative, representatively and representation. Right. So they are different forms of the same verb. එකම වචනේ එහෙම නැතිනම් එකම ක්‍රියාපදේ විවිධ ස්වරූප තමයි මම මේ දීලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට.
his speech is meaning එක අපිට අමතක කරන්න පුළුවන්ද මහේෂ් මේ වගේ වෙලාවකට? බෑ. අපි ඇත්තටම මහේෂ් පොඩ්ඩක් කිව්වොත් අපි බ්ලැන්ක්ස් ෆිල් කරන්න ගත්තොත් මුළු පේපර් එක පුරාවටම පුතේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ලකුණු 5 විතරක් නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ it's a certain discipline of a study. ඇත්තට මේක වෙනමම ඉගෙන ගන්න ඕන කොටසක්. අපි මේ වචන ටික විතරක් බැලුවා කියලා අපිට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. මේ meaning එකත් අපි sentence එකේ අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන. His speech is ඔහුගේ කතාව is of his opinion. Right. ඉතින් පුතේ මෙතන කියවෙන්නේ ඔහුගේ කතනය ඔහුගේ මතය පිළිබිඹු කරයි කියන ඉදිරිපත් කරයි කියන නේද ටෙරන්ස් අදහස. Right. Let's move on to the next sentence. Look at this one. Right. දැන් අපි ආපහු මේකේ පොඩ්ඩක් බැලුවොත් representative තමයි meaning එක. මම ඔබට ඒක පෙන්වන්න නැතුව ගියා කියලා හිතුණා. දැන් බලා ගන්න පුතේ. අපි ඊළඟ slide එකට යමු. Right. Adults should pay attention to their children's. මම ඇත්තටම හරිම කැමති ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙහෙම කියලා දෙන්න. අපි හිතුවොත් මෙතෙන් එන්නේ noun එකක්ද, adjective එකක්ද, adverb එකක්ද කියලා. ඔබට හරි ලේසි. අපි හිතමු පුතාලට කිව්වා මහේෂ් මෙතන එන්නේ දරුවනේ noun එකක් කියලා. දැන් මහේෂ් මෙතන nouns අපි බලමු. නේද? Educate, education, educational, educationist. Yes. මෙතන මහේෂ් කියන්න බලන්න nouns අපි. Yes. nouns ගත්තොත් මෙතන පුතේ education ඒ වගේම educationist කියන ওই වචන දෙකම nouns විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. අන්න. very good. එතකොට දරුවනේ දැන් මහේෂ් ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා education කියන්නේත් noun එකක්, educationist කියන්නේත් noun එකක්. ඉතින් අපි වචනේ විතරක් දැනන් හිටියට එහෙනම් බෑ අනිවාර්යයෙන්ම මේක අපි දැනගන්න ඕන meaning එක. So adults should pay attention to their children's educationist කියන්න ඔවුන්ගේ ළමයාගේ අධ්‍යාපනඥයාද? එහෙම නැත්නම් අධ්‍යාපනයේද? So the right word is education. Education. So let's move on to the right answer here like this, and now let's look at the next sentence. Dear children, we all should take measures to avoid crimes. අපරාධ වැළැක්වීමට අපි පියවර ගත යුතුයි. verb එක අපි මේ මොහොතකට කලින් කතා කරපු prevent කියන verb එක තමයි මම දීලා තියෙන්නේ. prevent, prevention, preventive, preventively. sir, ටෙරන්ස් මම නිකන් ඇහුවොත් sir measures පියවර. අපි දන්නවා take measures කිව්ව ගමන් පියවර ගන්නවා. ඉතින් ටෙරන්ස් කියමු අපි වළක්වීමේ පියවර. වැළැක්වීමේ පියවර අන්න හරි. නේද? වැළැක්වීමේ පියවර තමයි ගන්න ඕන. We all should take. දැන් ඇත්තටම අපරාධ වුණාට පස්සේ බොරුවට දුක් වෙනවට වැඩිය මුළු සමාජයක් විදිහට දරුවෝ ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මොනවා හරි වෙන්න තියෙනවා නම් වළක්වන්න තමයි ඉගෙන ගන්න ඕන. අපි වාක්‍ය ඉගෙන ගත්තා වගේම ඒකට meaning එකක් තියෙනවා පුතේ. right. prevent කියන verb එකේ හැදෙන noun එකෙන් හැදෙන adjective එක තමයි preventive. So we all should take preventive measures to avoid crimes. We all should make preventive measures to avoid crimes. වැළැක්වීමේ පියවර ගත යුතුයි. වැළැක්වීමේ පියවර. Right. Now look at this one. They are going to form an of intellectuals. Intellectuals බුද්ධිමතුන්. Intellectuals බුද්ධිමතුන්. ඉතින් මොකක්ද word එක දීලා තියෙන්නේ? Organize. මේ වචනේ නම් grade 9 ළමයිට වෙනමම තැනක තියෙනවා කියලා දෙන්න. workbook එකේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒවා පහු කරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Organize කියන word එකමයි පුතේ. Organize, organizer, organization and organizing. මේ තියෙන විවිධ ස්වරූප අපි බලමුද එන්නේ කොහොමද කියලා. Of. You can see that I have used this preposition of and may of කියන එක ආවොත් කාගේ මොකක්ද? The students of my class, people of Sri Lanka. ඒ වගේ organization of they are going to form ඔවුන් යන්නේ නිර්මාණය කරන්නයි
බුද්ධිමතුන්ගේ සංවිධානයක් organisation එකක්. Right. So dear children, we have discussed suffixes and also some activities. Now we are going to move on to some more different suffixes actually. So before that, ඊට කලින් ඔන්න පුතේ දැන් මම අහන්නේ මහේෂ් සර් කෙනුයි ටෙරන්ස් සර් කෙනුයි දෙන්නගෙම මට කියන්න බලන්න දැන් අපි මේ තියෙන්නේ අර කලින් වගේ suffixesද එහෙම නැතිනම් වෙනස් වෙලාද? වෙනස් වෙච්ච සෆික්ස් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා නේද? වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොන වගේ suffix එකද දැන් තියෙන්නේ? දැන් තියෙන මන්ට් කියලා. එහෙනම් ටෙරන්ස් මම ඇත්තටම නොකිය තමයි මේ වැඩේ කරන් යන්න හැදුවේ. ඔබට තියරි කොටසක් මේකේ කියලා දෙනවා කියලා නොකිය රිවිෂන් activities ටික කරන් යන්න තමයි මට ඕන උනේ. That's what I really wanted to discuss. But I mean at the beginning of the session itself Terence revealed the fact, so we are dealing with some theory lessons as well. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ පොඩි theory කොටසක් පුතේ. අපි බලමු මේ mont කියන වචනේ කොහොමද nouns හදන්නේ කියලා. ස්ක්‍රීන් එක දිහා පුතාලා බලන්න. investment ආයෝජනය කරනවා ආයෝජනය. judgment විනිශ්චය කරනවා විනිශ්චය. achievement එහෙනම් අපිට පුළුවන් නේද mont එකතු කරලත් මේ විදිහට nouns නිර්මාණය කරගන්න. arrangement, improvement, enjoyment, announcement. ඉතින් මේ තමා verb එකකින් noun එකක් හදන තවත් එක ක්‍රමයක්. verb එකකින් noun එකක් හදන තවත් එක ක්‍රමයක්. ලස්සන ක්‍රමයක් තමයි අපි මේ දැන් කතා කරේ. So I am going to take you on to another slide. Look at this one. This time again the prefix is different. Sorry, the suffix is different. අපේ suffix එක වෙනස් ආපහු. මොකද suffix එක? ance ඒ වගේම ence. බලමු අපි මහේෂ්ගෙන් අහලා මේ වචන ටික. acceptance, yes, attend, attendance, perform, performance, prefer, preference, refer, reference, exist, existence, differ, difference. yes. ඒ තියෙන්නේ මේ verb එකෙන් nouns ටික හදපු ආකාරය. දැන් අපි accept කියන්නේ ඔගොල්ලෝ දන්නවා පිළිගන්නවා බාර ගන්නවා. එතකොට acceptance කියන්නේ පිළිගැනීම බාර ගැනීම කියන අදහස. noun එක attend සහභාගී වෙනවා සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකේ noun එක attendance, right? perform ඉදිරිපත් කරනවා දස්කම් දක්වනවා. performance, right? දස්කම් දැක්වීම ඉදිරිපත් කිරීම. අන්න අපි ඒ විදිහට preference, reference, existence, difference කියලා මේ වගේ අපි nouns ටිකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. So look at this one dear children. It's again different. ආපහු බලන්න slide එකේ ආපහු මේ වෙනස් වූම වචන ටිකක් තියෙන්නේ. මොකක්ද මෙතන තියෙන්නේ? අපි ටෙරන්ස් සර් එක්ක කතා කරමු මේ age කියන වචනේ කොහොමද noun එකක් කරලා තියෙන්නේ කියලා. leakage ඒ කියන්නේ leak වීම. නැත්නම් කාන්දුව. bag, baggage. postage. marriage. package. storage. drainage. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ verbs ටික nouns කරන්න අපි පාවිච්චි කරේ මොනවද? verbs ටික nouns කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන්නේ age කියන මේ suffix එක. ඉතින් leak කාන්දු වෙනවා, leakage කාන්දුව. මේ prefixes, suffixes මෙතන අපි කතා කරමින් ඉන්නේ suffixes. මේවා සම්බන්ධයෙන් ඔබ ඊටාම සමීපතාවයක් දක්වනවා. If you are really familiar with this prefixes and word formation, you will find test 9 very easy for you. Right. So now look at this slide. Press, pressure, departure, failure, legislate, legislature, closure, exposure, enclosure. මේ ආපහු තවත් ටිකක්. ඒ මොනවද? අපි noun එක හදන්න ඕන වුණාම URE එකතු කරනවා. ඇත්තටම අපේ දරුවන්ගෙන් අහුවනම් මේ collect කියන word එකේ noun එක මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ collection කියලා කියනවා. හැබැයි expose කියන එකේ අහපු ගමන් ටිකක් හිතන්න ගන්නවා.
exposure. ඉතින් අපි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔබට මේක ලෙහෙසි වෙනවා. right? එතකොට කපිල සර් දැන් මේ වචන ටික තව දේවල් වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙනව නේද? තව questions ඒ කියන්නේ අපි දැන් කලින් සාකච්ඡා කළා කලින් lesson එකේදී second paper එකේ අර comprehension passage එකේ Yes. ඒකේ වචනවල තේරුම් ගන්නත් මේ prefixes suffixes ඕන වෙනවා නේද? Actually, these are the complex words. අපි දවසක් කතා කරා පුතාලත් එක්ක මොනවද complex words කියන්නේ, simple words කියන්නේ, elementary words කියන්නේ මොනවද කියලා. මේ වචන තමයි complex words. ඒ කියන්නේ එක ස්වරූපයක් නෙමෙයි යට තියෙන්නේ. තවත් ස්වරූප ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වචන ඉගෙන ගැනීම ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. So when you were small, you didn't pay much attention to the words of this nature. But when you get ready for, now you are getting ready for your O-level examination, so you must definitely pay attention to these complex words. These are complex words. ඉතින් මේ slide එක බලමු අපි. මොනවද මේ තියෙන්නේ? Some verbs form their nouns with suffixes. I mean, here you have only one suffix actually, it's L, right? A-L. Arrive, arrival. Arrive කියන්නේ ළඟා වෙනවා නම් මහේෂ් සර් කියමු බලන්න අපි arrival කියන්නේ මොකක්ද? arrival ළඟාවීම. ළඟාවීම. dismiss, dismissal, right? ඉතින් දවාලීම, සේවයෙන් පහ කිරීම, ඒකේ noun එක අපි හදනවා dismissal, refuse, refusal, propose, proposal, propose යෝජනා කරනවා, proposal යෝජනාව, approve, approval, survive, survival, dispose, disposal. So this is another suffix which can be used to turn a verb into a noun. මේ තවත් suffix එකක් verb එකක් noun එකක් බවට පත් කරන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි කලින් words කතා කරා, ඊට පස්සේ අලුත් කොටසකට ගියා. ඒ වගේමයි දරුවනේ දැන් අපි මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට suffixes කතා කරා කිහිපයක්. ආපහු activity එකකට යමු. right. Look at this. Yes sir. yes මට මේක ගැන මතක් වෙද්දී අහන්න හිතුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් සර් කතා කරපු සමහරක් වචන මේ අකුරු 4-5කට සීමා වුණේ නැහැ. දැන් මේ වගේ ටිකක් දිග වචන දැක්කහම අපේ දුව දරුවෝ එකපාරට පොඩ්ඩක් කලබල වෙනවා. හැබැයි මේ prefixes suffixes කපිල සර් මේ කොටස් වලට වෙන් කරගත්තාම මැද root word එක ඉතුරු වෙනවනේ. එතකොට වචනේ තේරුම තේරුම් ගන්න එක පහසුයි. තේරුම් ගන්න එක පහසුයි. එතකොට prefixes suffix වලින් පොඩි අර්ථය දැන් නෙගටිව් අර්ථය පොසිටිව් අර්ථය තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා නම් මේ වචන පිළිබඳ තියෙන බය අඩු කරගන්න පුළුවන් නේද? අනිවාර්යයෙන්ම අන්නේ ඒකනම් ඊටාම හොඳ කතාවක් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ඇහුනේ. ඒ මොකද්ද? මේ වචනෙට අපි බය වෙන්නේ වචනේ ලොකු නන්නේ. ඒ වචනේ විශාලයි කියලා. ඉතින් root word එක ගැන පොඩ්ඩක් අපි හිතුවා නම් දැන් අපි කතා කරා මතක ඇති decide. ඉතින් decision ප්‍රශ්නයක් නැහැ. expose නිරාවරණය කරනවා වගේ අදහසක් ගත්තාම exposure දැක ගමන් අපි දන්නවා මේ expose කියන එකේ noun එක verb එක වෙන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඒක මේ පාඩමට විතරක් නෙමෙයි තේරුම් ගන්න English හරිම වැදගත්. right. Now let's look at this slide, dear children. Here you have two sentences. Vandalize, vandalism, vandal, they are the three words. Three words. මෙතන තියෙනවා vandalize. ක්‍රියාපදේ. In your first lesson in your pupils book, you remember the lesson on vandalism. Vandalism ගැන ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති. ඉතින් a surveillance camera was set up to identify the අන්න තියෙනවා. If you look at this sentence, I mean very closely, you will identify the fact that you are referring to a person. මෙතන පුද්ගලයෙක් ගැනයි කියන්නේ. මේ කියන්නේ පුද්ගලයෙක් ගැන. ඉතින් පුද්ගලයෙක් ගැන මේ කැමරා එක සෙටප් කරනු ලැබුවා අඳුන ගන්නට. බලන්න ඒකේ ඇසෝසියේෂන් එක අඳුන ගන්නවා අපි පුද්ගලයෙක් නේ. ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි identify කරනවා. අන්න to identify the අපි පුද්ගලයෙක් ගැන සම්බන්ධ වෙන word එක බලමු. එතකොට තියෙන්නේ මොකද්ද? vandalize, vandalism, vandal මේ වචන තුනෙන් අපි ගන්නවා vandal, right? එහෙනම් කැමරා එකක් set up කරා මේ මගේ කාර් එක සූරන vandalව නේද? අන්දේපල විනාශ කරන පුද්ගලයාව හොයා ගන්නට. Look at this second sentence.
new laws will be passed by the new government to prevent. Again you have the same word there, the word prevent. ඉතින් මෙතන පුතේ මේ vandal කියන වචනයෙන්ම තමයි එන්නේ. If you remember the past question that which appeared in 2017 paper, GC O level English question paper, 2017 මෙන්න මේ ස්වරූපයට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ආවේ. ඒ කියන්නේ වචනයක ස්වරූප කීපයක් දීලා sentences දෙකක් තුනක් දෙනවා. පුතාලට ඒ වගේමයි මෙතනත් මේ තියෙන්නේ. අපි මෙතන බැලුවොත් new laws will be passed by the new government, right? To prevent, මොනවා prevent කරන්නද? Prevent, that verb requires a noun. ඒ verb එක ඉල්ලනවා noun එකක්. මොකද්ද? noun එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙතන එන්න ඕන noun එක මොකද්ද? නව රජය නව නීති සම්පාදනය කරයි මේ පොදු දේපල විනාශ කිරීම වැළැක්වීමට. So I will show you the answers for these two blanks, dear children. Vandal and vandalism. එහෙම තමයි අපි අවස්ථා දෙකකදී මේ වචන දෙක යොදාගන්නේ. Look at this one. Look at this one. මොනවද මහේෂ් දීලා තියෙන words? Yes. මෙතන දීලා තියෙනවා පුතේ describe, description, descriptive, descriptively. Descriptively. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අර කතා කරපු විවිධ ස්වරූප. So the different forms of the same word. ඒක මම අද දවසේ කියන්නේ නැතුව තමයි ඔයගොල්ලන්ට සාකච්ඡා කරේ. ඇත්තටම අපි forms of words කියලා වෙනම පාඩමක් කරා. ඉතින් ඒක තමයි මේ test 9 එකට අපි apply කරන්නේ. So the knowledge should be, that knowledge should be applied here, right? Describe විස්තර කරනවා, description විස්තරය, descriptive විස්තරාත්මක, descriptively විස්තරාත්මකව. They have presented a analysis. Analysis කියන්න බෑ අපිට. එහෙනම් කලින් adjective එකක් එන්න ඕන. මොකක්ද ඒ adjective එක? For our reference. නේද? For our reference. Analysis එක විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක්. Descriptive analysis. Descriptive analysis. That word is used once negative qualities. ඒ වචන භාවිතා කරනු ලබනවා යම් පුද්ගලයෙක්ගේ negative qualities. හරි ඍණාත්මක හැඟීම් විස්තර කරන්න, ගුණාංග විස්තර කරන්න, ඍණාත්මක qualities නේද, negative qualities විස්තර කරන්නට use to immediately after this the word to. අපි එහෙනම් මොකක්ද ගන්න පුළුවන්? අපි නිකමට හිතමු. Yes, describe, description, descriptive and descriptively. මෙතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් එක තමයි verb එක. verb එක ගන්නවා. එහෙනම් use to describe one's negative qualities. බලන්න ඔයගොල්ලෝ answers දෙකම මෙන්න මම display කරලා තියෙනවා. Right. Look at this one. One more sentence which comes under the same words. She gave the exact. ඇය ලබා දුන්නා නිශ්චිත of the prevailing situation. පවත්නා තත්වයේ නිශ්චිත අර නියමම විස්තරය තමයි දුන්නේ. She gave the description, the exact description. නියමම විස්තරය දුන්නා මේ පවත්නා තත්වයේ. Right. You know, my dear children, your examination is, the date is getting closer and closer. ඉතින් දිනේ ලඟ වෙන අපි වැඩිපුරම focus කරන්නේ මේ අපේ දරුවන්ට පුළුවන් තරම් activities කතා කරලා ඔබට knowledge එක දෙන්න. ඉතින් මේකේ වේගය වැඩි වගේ තේරෙනවා නම් අපි කරන්න තියෙන දෙයක් තියෙනවා ටෙරන්ස්. මොකක්ද? ඔව් මම ඒක මතක් කරන්න. YouTube ජාතික රූපවාහිනියේ YouTube නාලිකාවට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම රූපවාහිනී.lk වලට ගිහිල්ලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බලන්න පුළුවන්. එතකොට වේගයේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පෝස්ට් කරලා නැවත බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ ඔප්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න අපිට ඕනේ මේ අඩු කාලයකින් සියලු තොරතුරු ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න. මොකද අපේ තියෙන ගුවන් කාලය පිළිබඳව අපිට ගැටලුවක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අවධානය සම්පූර්ණ කපිල සර්ට දෙන්න. Right. ඉතින් පුතේ, I have another word given here. You can see that the word starts with the word, crime. That's the root. Crime, criminal and criminology. අපි logic කියන වචනේ කොටස මේ prefix එක දැක්කොත් ඇත්තටම විද්‍යාව කියන එක, biology, zoology මේ වගේ
logic කියලා තියෙනකොට ඒක විද්‍යාව කියන අදහස ගන්නවා. මේක බොහෝ විට noun එකක්. noun එකක්. ඉතින් crime, criminal, criminology, crime අපරාධය, criminal අපරාධ කරු, criminology අපරාධ විද්‍යාව. හරි? Is a specific scope of study. Is a specific scope of study. Specific scope of study. What do you mean by that? විශිෂ්ට නැත්නම් නිශ්චිත අධ්‍යයන පරාසයක්. විශේෂිත නේද? විශේෂිත අධ්‍යයන පරාසයක්. හරි? විශේෂිත අධ්‍යයන පරාසයක් තමයි මේ කියන එක කියලා කියනවා. Look at the sentence now. Sentence එකේ නැති කොටස බැලුවොත් subject is missing. Subject එක තමයි දැන් මෙතන නැත්තේ. එහෙනම් ඒ subject එකට අපිට ගන්න පුළුවන්ද මෙතන criminal is කියලා කියන්න පුළුවන්ද මහේෂ් අපිට criminal is a specific scope of study කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඔක තමයි දරුවන්ට එන විදිය නේද මහේෂ්? right. එතකොට අපිට කියන්න බෑනේ මේ criminal is a specific නෑ. අපරාධකරු වෙන්න බෑ. එහෙනම් අපි මෙතන ගන්න ඕන criminology is a specific scope of study, right? Second one, the suspect confessed his before the magistrate. Magistrate මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියේ සැකකරු මොකද්ද කරේ? ඔහුගේ පාපෝච්චාරණය කළා. confessed his crime. So again a noun should be used in this place. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ආපහු noun එකක් භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ noun එක මේ verb එකට ගැලපෙන්න ඕන. confess කරන්නේ මොකද්ද? අන්න එහෙම පොඩ්ඩක් අපි හිතනවා. confess කරන්නේ අපරාධය තමයි පාපෝච්චාරණය කරන්නේ. I will show you the two answers like this, dear children. Look here, right? Criminology is a specific scope of study. අපරාධ විද්‍යාව. Second one, crime. Right. Now move on to the next activity. Actually this is going to be a past question, dear children. ඔන්න අපි දැන් එන්නේ so before the past question I have some more activities actually. තව අපි activities කීපයකට යමු. මේ ඕගොල්ලොන්ගේ අර කතා කරපු ක්‍රමයට වඩා වෙනස් වෙන විදිහක්. මෙතන මේ ස්ටයිල් එක, මේ ටෙක්නික් එක ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙන පොඩ්ඩක් වෙනස්. මම කැමැති දැනගන්න අපේ අවුරුදු ගණනාවක් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ ලංකාවේ දුවා දරුවන්ට මේ සුවිශේෂී එක් පාසලක පමණක් නෙමෙයි විශාල ප්‍රදේශ සංඛ්‍යාවක වැඩ කරලා ඒ අත්දැකීම් තියෙන අපි සියලු දෙනා දන්නවා මේ සර්ලා දන්නවා මේ විදිහටත් දෙනවා. මෙතන වචන දීලා නැහැ. දැන් කලින් නම් crime, criminology මේ වගේ ඒවා දුන්නා. මම මහේෂ්ගෙන් අහන්න කැමතියි. දැන් ඔයා සර් දරුවන්ට උගන්වනකොට අපිට මුණ ගැහෙනවා. සර් මෙතන වචන ටික නැහැනේ කියලා කියනවා නේද? එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕන මහේෂ් සර්? අපි අර කලින් ඉගෙනගත්තු ක්‍රමවේදය නේද? එක වචනකින් අපිට හදාගන්න පුළුවන් වර්ඩ් ක්ලාසස් ටික පිළිබඳ අවබෝධය තියෙන්න ඕන. මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් ආවොත් ඒකට ආන්සර් එක සපයනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම අහනවා නේද ටෙරන්ස් ළමයි. ළමයි අහනවා ඕගොල්ලෝ එතකොට කරන්න ඕන දේ තමයි අර මහේෂ් දැන් කිව්වේ. member කියලා දුන්නම පුතේ ඕගොල්ලෝ එහෙනම් හිතන්න ඕන you have to think about the other forms of the same word that is given within brackets. Here you can see the second word is effect. එතකොට effect කියන වචනේ තවත් එන අනිත් ස්වරූප මොනවද කියලා හිතන්න ඕන. So let's look at the sentences one by one. I have already applied for the මම දැනටමත් අයදුම් කරලා තියෙනවා. I have already applied for the local library මේ ප්‍රාදේශීය පුස්තකාලය මොකක් සඳහාද ඔබ අයදුම් කරන්නේ? ship එකක් වෙන්න ඇති නේද? ship එකක් වෙන්න ඇති හැබැයි මේ මුහුද යන ship එකක් නෙමෙයි. This is of course a noun. Member is also a noun, dear children. මෙතන member කියන්නේත් noun එකක්. ඉතින් අපි ගන්නවා membership, right? For the membership of the local library, right? Look at the second one now. We should make them aware of the මට දැන් දී කියලා කියවෙන්නත් ගියා නේද? අපි ඔවුන්ව දැනුවත් කළ යුතුයි. මොකක් ගැනද අපි ඔවුන්ව දැනුවත් කරන්න ඕන? Yes, the new law. නව නීතියේ බලාත්මක වන දිනය ගැන, right? බලාත්මක වන දිනය ගැන කිව්වම අපි ගන්නේ effect කියන වචනෙන් හදා ගන්නවා. ඒකේ adjective එක effective. Look at this one.
effective date of the new law. Right. Let's move on to the next two sentences here. We always consider මොකද්ද පුතේ within brackets ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ education. හැබැයි මේක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. You can also be given sometimes I mean you could get this word as educate. මේ වචනේ educate කියලා සමහර වෙලාවට ඔබට ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි second word එක බැලුවොත් ඒකේ තියෙන්නේ affection. affection අපිට මේකෙත් වෙන ස්වරූපයක් දෙන්න පුළුවන්. right. දැන් ආපහු sentences දෙක දිහා බලමු. We always consider qualification required for this post. මේ post එකට අවශ්‍ය අපි සලකා බලනවා අධ්‍යාපන සුදුසුකම්. අධ්‍යාපන සුදුසුකම් educational qualifications. And second one, everyone likes to have an affection relationship කියන්න බෑ අපිට. affectionate relationship. affection සෙනෙහස. affectionate මේ වචනවල අවබෝධය මේ විදිහට දැන් සර් නම් කියයි. ඉතින් සර්ට කියපු ගාම affectionate කියලා එනවා. අර මේ සර්ටත් එහෙමයි. membership කියලා එනවා. හැබැයි මේ දරුවන්ට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මොකද්ද කරන්න පුළුවන් දේ? අපිට එනවා පටස් ගාලා වචනේ. ඇත්තටම මම මෙහෙම කියන්නම් සර්. ඊටාම කෙටියෙන්. මේ ගුරු ජීවිතයට ආහම දරුවනේ අපිව කාලයක් වැඩ කරනවා අපි දුෂ්කර සේවය. එතකොට මෙහෙම කියමු අපි. වැව අපි කියමු ඇල හොඳින් හැඳ පැළඳ ඇවිද යයි කුඹුර මැද වැව අරහේ නිදි නැතුව මේ ඇඳුම වියූ බව කිසිම වී කරලකට ඇල තවම කියා නැත වගේ දරුවෙක් මට දවසක් ලියලා දුන්න එකක්. උස්ගල ගැමුණු මහාවිද්‍යාලයේ විදුමව් ඒ දරුවෙක් තමයි මට මේක ලියලා දුන්නේ. දුෂ්කර පාසල් කාලයක් අපි ගුරුවරු වශයෙන් හැමෝම ගත කරනවා. ඉතින් ඒකේ කියනවා සර්ලා මෙහෙම අපි ලස්සනට අපේ ජීවිත හදන්න සර්ලා කොච්චර මහන්සි වෙනවද? මේ අපේ ගුරු මෑණිවරු පියවරු මහන්සි වෙනවද කියලා කතා කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේව කරනවා ඔයගොල්ලන්ට දරුවනේ ගුරුවරු ලස්සන ටෙක්නික්ස් කියලා දෙනවා. සමහර වෙලාවට නිවුස් පේපර් එක ගේන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් pupils book එක ඔයගොල්ලෝගේ ගන්නවා. අරගෙන words analyze කරනවා. list හදනවා. right මේ month වලින් එන nouns මොනවද කියලා හදනවා. ඉතින් ඒව කරනකොට අපිට පුළුවන් වෙනවා. අපි මේ ජාතික පාසල වැඩසටහන අද ලංකාවේ අංක 1ට එන මේ වැඩසටහන ඔබට පුතේ මේ පාඩම් සියල්ල ආවරණය කරලා දෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ sentences වල මේ දෙවෙනි sentence එක දිහා. Everyone likes to have an affection relationship. affectionate relationship. අපිට affection relationship කියන්න බෑ. නේද? සෙනෙහස සම්බන්ධතාවය නෙමෙයි. සෙනෙහවන්ත සම්බන්ධතාවයක් කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. right. ඒ adjective එකක් තමයි අපි අර relationship කියන word එකට කලින් ගන්නෙ. මේ බලන්න. The secret of her success is that she can handle difficult situations. මේ sentence එකේ ඔබ උමනාවෙන් බැලුවොත් you don't find any blank in the middle of the sentence. There is a blank only at the end of the sentence. වාක්‍ය අවසානයේට පමණයි මේකේ blank එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒ වගේ වෙලාවකට පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන් මේක එහෙනම් විස්තර කරනවා ඇත්තේ verb එකද කියලා. right? මේක පොඩි ටෙක්නික් එකක්. මේක වෙනස් වෙන තැන් තියෙනවා දරුවනේ. මේ තැන වෙනස් වෙන්නේ adverb එකක්ද කියලා. ඇයගේ සාර්ථකත්වයේ රහස තමයි she can handle difficult situations. ඇයට පුළුවන් අසීරු අවස්ථා කළමනාකරණය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් හසුරවන්න care. දැන් මේ වචනේ ගමු වෙනම ගන්නේ ඕගොල්ලන්ට මතක නම් care, careful, carefully, careless, carelessly, carefulness, carelessness කොච්චර වචන තියෙනවද නේද? මම අහුවොත් මහේෂ් මෙතන adverbs දෙකක් තියෙනවා නේද මහේෂ්? මොනවද මේ adverbs දෙක? carelessly, yes sir. carefully. එතකොට සර් මෙතන පැහැදිලි කරමුකෝ අපි කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. මෙතන she can handle the situations. handle the situation carefully. carefully. she can handle the situations carefully. ඇයි එතන carefully ගන්න දරුවනේ? මේ කතා කරන්නේ අපි එයාට පුළුවන් කියන කතාවක් ගැන. අපි හිතමු නරක දෙයක් ප්‍රතිඵලයක් ආවනම් එතන carelessly වෙන්න තිබුණා. right. your shoes are not. You can see within brackets we have given the word suit. suit කියන වචනේ
අපිට හදන්න පුළුවන් suit, suitable, suitable නේද? suit කියන එකට able කියන suffix එක දාලා adjective එකක් හදනවා. ඉතින් අපි බලමු answers දෙක කොහොමද කියලා. Carefully and suitable. Right. Look at this one. This we have now come to the past question papers. Past question paper actually the questions. This is 2018 GCE O-level examination. We have about 8 minutes, sir. Yes. අපි මෙන්න මේ questions ටික දැන් කතා කරගෙන So යමු. that means now we are directly dealing with the question paper. Question අපි දැන් paper, question right. paper එකත් එක්ක තමයි කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ. දැන් සර් කියපු අර උගන්නපු ටික බලන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා? අන්න බලමු පුතේ. Right. මෙන්න අපි ගත්තම exercise is one of the best ways of keeping depression away. exercise කරන එක මේ ආතතිය වෙනම මේ නැති කරගන්න හොඳ ක්‍රමයක්. It improves your body and your mind. And එතන and කියන කතාව අපි වෙනම ගමු. මේ and දෙකක් තියෙනවා එහෙම නෙමෙයි. එක තැනක තියෙන්නේ body and mind. දැන් අර verb එක improves කියන verb එකට and කියලා සම්බන්ධ වෙනවා. Enables you to perform better in the workplace and at home. ඉතින් exercise කරන එක අපේ වැඩි දියුණු කරනවා body and mind. අපේ සිරුර සහ ශක්තිය අපේ සිත ශක්තිමත් කරනවා. ගෙදරදිත් workplace එකේදීත් හොඳට perform කරන්නට. Right. This is the question which appeared in 2018 question paper as I said. Proper. Proper කියන adjective එක තියෙනවා පුතේ. එහෙනම් you must use the noun here. මෙතන noun එක භාවිතා කරමු. Proper breathing is essential if you want to get the most. ඔබට අවශ්‍ය නම් උපරිමය ගන්න from exercise. And you should take into අන්න පුතේ take into කියන මේ කොටස ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා නම් හරිම ලේසි. take into කිව්වා නම් preposition එකට පස්සේ noun එකක් take into consideration your heart rate. අන්න noun එක තමයි consideration. දැන් අපි කෙලින්ම screen එකේම පුතාලා මම ඔයගොල්ලෝගේ S2 අරගෙන යනවා ලස්සනට බලාගමු. right. මේ බලන්න it can be be verb එකට පස්සේ මෙතනදී එන්න පුළුවන් වචනේ මොකද්ද? harmful. It can be harmful. එය මොකද්ද මේ? හරිම harmful වෙන්න පුළුවන්, හරි පීඩාකාරී වෙන්න පුළුවන්. To do exercises too much. ඕනවට වැඩිය exercises කිරීම. All good fit ඔන්න දැන් තියෙන word එක fit, fitness, fit in. කවුද අපි කියන්නේ? Fitness instructors. මේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳව අදහස් දක්වන මේ instructorsලා උපදේශකවරු emphasize the importance of listening to your body. ඔබගේ සිරුරට හුම්කම් දෙනවා. ඒ කියන්නේ සිරුරට අවශ්‍ය දේවල් තමයි අපි කරන්න ඕන කියන එක අන්න ඒ all good fitness instructorsලා අපිට ලැබලා දෙනවා. අපිට අවවාද කරනවා. නැත්නම් emphasize අවධාරණය කරනවා. right. දරුවනේ when you first start you should use good judgment. අපි ඉස්සරළම ආරම්භ කරනකොට හොඳ විනිශ්චයක් අපි භාවිතා කරන්න ඕන. because it's easy to make the mistake of using the equipment. මොකද අපිට මේ mistake එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ equipments භාවිතා කරනවා අපි correctly ද mistake එකක් නම් incorrectly නේද? නිවැරදි ලෙස නෙමෙයි වැරදි ලෙස භාවිතා වීමේ මේ ඒ වැරද්ද අපිට වෙන්න පුළුවන්. right. බලමු. exercise should not be seen as a demanding task. මේ හරි වෙහෙසකර task එකක්, හරි අමාරු එකක් කියලා හිතන්න හොඳ නැහැ. ඒක අපි demanding task කියන adjective එකට කලින් demand කියන verb එක දාන්න බැහැනේ. demanding. right. next one. to increase your fitness. exercise is a verb. ඔයාගේ fitness වැඩි කරගන්න, යෝග්‍යතාවය වැඩි කරගන්න. exercise steadily අඛණ්ඩව. ඒ කියන්නේ verb එක adverb එකක් තමයි verb එක විස්තර කරන්නේ. exercise steadily and you will notice. ඉතින් ඔබ දැක ගනීවි a difference in your body and mind in few weeks. සති කිහිපයකින් ඔබ වෙනසක් දකීවි ඔයාගේ body and mind සිරුරේ සහ සිතේ. මේ අපි කතා කරේ 2018
test 9 of 2018 paper. I would like to take you on to this question. Look at this. This is 2017. Right? 2017 අපිට ආවේ අර මම දැන් මොහොතකට කලින් කියලා දුන්න ක්‍රමයේ දරුවනේ. ඒ මොකද්ද? බලන්න. You are given 5 forms here. You can see you have 5 forms. මෙතන ටෙරන්ස් නිකමට කිව්වොත් අපි manage කියන වචනේ forms කීයක් අපි දීලා තියෙනවද? Yes sir. Manager, managerial, managing, manager, manage. And We have to manage the time. time now. We have right. only 3 minutes. 3 minutes. අපි බලමු එන. හරි. මේ 2017 question paper එක පුතේ අපි බලමු you must learn to කිව්වා නම් අපි ගමු manage. You must learn to manage your time efficiently. ඒ sentence එකම තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. Right. The hotel is under a new management. මෙතනදී මට ඔබට කියන්න පොඩි දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ management කියන මේ word එක දාන්න බෑ මේක කරන් යනකොට ඉස්සෙල්ලම. ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ පොඩි වෙලාව ඇතුළත කියන මේ පොඩි දේ මතක තියාගන්න. management කියලා මෙතන යොදන්න නැතුව ඔබ ඊළඟ sentence එකට යන්න ඕන. නැත්නම් මෙතන manager එන්නත් පුළුවන් කියලා හිතෙනවා කාට හරි. right? ඉතින් ඊළඟ sentence එකේදී ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. මේ බලන්න දරුවනේ. මේ බලන්න. right, look here. The manager of the company is Mr. S. Pereira. Now, Because there is a person. there is a person. We are referring to a person in the third sentence. අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුනා. එහෙනම් මෙතන උඩ එකට management හරියනවා. right. මේ තමයි මේ paper එකේ අපිට හම්බෙන ඊළඟ sentences තුන. අපි උත්තර ටික The ඉක්මනට rebels බලමු, sir. agreed to, yes sir මං කියනවා. The rebels agreed to participate in the peace talks. Participate කියන verb එක ගන්නවා අපි දරුවනේ. Participate. More participation of the younger generation in community work is necessary, right? Ruan is an active participant, right? Ruan is an active participant of අපිට තියෙනවා of the science association. මේ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ අවසාන sentences කීපය. Global communication was transformed by the invention. Invent කියන verb එකෙන් අපි ගන්නවා invention of the internet. He would invent any excuse. would කියන එකත් එක්ක any excuse කියන Thank මෙන්න you, මේ sir. කොටස ගන්නවා. හරි දරුවනේ. Her dream is to compete and in the Olympics. Last one, A-level is a competitive examination. Right. Thank you, Kapila sir. ගොඩක් මහන්සි වෙලා you have prepared a great presentation, and Mahesh sir, thank you for coming to Rupawahini and doing this wonderful job to encourage and give a good knowledge to our students. So we hope to be back with another exciting program.